Hi, everybody. Welcome to another online youth service. I hope you guys are all safe at home and doing well. The two songs that I chose this week, they really mean a lot to me at this time. I'm in this place where there's so much unknown in my life, where I've graduated school and I'm looking for a job and I just don't know what to do. These two songs, they really helped me just soothe my worries and my stress. So if there's anyone out there who also has these just unknown worries, don't know where to go, no direction, I hope that listening to these songs and singing with us will soothe those worries and give you some peace. Let's start our worship with the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. On the third day he rose again. He ascended into heaven, he is seated at the right hand of the Father, and he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy Christian church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and a life everlasting. Amen. Let's start our worship together. Clap our hands together as you sing in praise. 내 마음을 가득 채운 주 향한 찬양과 사랑 어떻게 표현할 수 있나 수많은 찬양들로 그만 표현할 길 없어 다시 고백합니다. 내 마음을 가득 채운 주 향한 찬양과 사랑 어떻게 표현할 수 있나 수많은 찬양들로 그만 표현할 길 없어 다시 고백합니다. 주 사랑해요 온 맘 다하여 말로 다 할 수 없어 찬양 받아 주소서. 수많은 멜로디와 찬양들을 들었지만 다시 고백하기 원하네. 주님은 나의 사랑 삶의 중심 되시오니 주를 찬양합니다. 주 사랑해요 온 맘 다하여 말로 다 할 수 없어 주 사랑해요 찬양 받아 주소서. 주님 사랑 다시 고백하는 새날 주심 감사해요. 주님 사랑 다시 고백하는 찬양 주심 감사해요. 주님 사랑 다시 고백하는 새날 주심 감사해요. Let's sing it out.
I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me.
All my life you have been faithful. It's all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Let's pray for our service. Dear God, thanks for gathering us here to worship you. Please make us to stay focused while Pastor preaches, and please keep people safe from this virus and give strength to healthcare workers so they may help other people who are sick. And as we head into the last week of school, please help us to finish off school well. In the name of Jesus, amen. 생명과 바꾼 주의 사랑을 잊지 않게 하소서. 나를 위해 흘렸던 주의 눈물 잊지 않게 하소서. Let's pray. Dear Lord, thank you for giving us this day of worship. Thank you for bringing us together in unity so we can hear about your word and praise you. Lord, through the book of Job, we learn that suffering, pain, trouble is something that we can't avoid. We'll face it, but we can trust that you are with us, like you are in control. You're the one who sustains and you are the one who gives life. So I pray that you will give us a stronger faith and please give us the right perspective of who you are and help us to see things in the way that you see it. And also I pray that you will guide us and you will help us to walk with you. We are in good hands because you are a God that who is rich in mercy, is strong and mighty. Thank you for loving us and thank you for giving us hope of salvation, hope of a new world where we will be with you. I pray for those who are broken, that you will bring healing. Places where there is violence, your peace will be there. And people who are in despair, I pray that your presence will comfort them. Thank you, Lord, for being faithful. I pray for your blessings for our church, for our youth, for this country, and for the world. In Jesus' name I pray, amen. 우리 사랑하는 청소년부 친구들, 일주일 동안 잘 지냈나요? 일주일이 참 빠르게 지나가고 있죠? 이제 조금만 있으면 우리 친구들 이제 방학을 맞이하는데 마지막까지 최선을 다하기를 바라고, 또 우리 친구들 지금 있는 그 환경 가운데 공부하는 게 쉽진 않겠지만 그래도 열심히 최선을 다할 수 있었으면 좋겠어요. 좋은 결과를 얻는 것도 중요하지만 그 과정을 잘 지켜나가는 것도 중요하고, 그 과정 가운데 여러분이 배우는 것들이 많을 줄 믿어요. 우리가 계속해서 욥기를 함께 배우고 있는데요. 그 욥기도 마찬가지로 어찌 보면 계속 반복적인 이야기들이 나오는 것 같지만 그 과정 가운데 하나님께서 일하심과 하나님께서 우리에게 들려주고자 하시는 것이 무엇인지 우리 친구들이 욥기를 통하여 깨달을 수 있기를 바랍니다. 매일매일 같은 일들이 일어나는 것 같지만 그러나 그 가운데 하나님의 세밀한 음성이 우리 친구들에게 들려지기를 소망하면서 오늘 욥기 세 번째 시간을 가지려고 합니다. 욥기 20장 말씀이에요. 욥기 20장 1절부터 11절 말씀 오늘 함께 살펴보고자 하는데요. 우리 친구들 욥기를 펴고 20장을 찾아서 1절부터 11절 말씀 함께 살펴보고자 합니다. 함께 읽어볼까요? 욥기 20장 1절입니다. 나아마 사람 소발이 대답하여 이르되
그러므로 내 초조한 마음이 나로 하여금 대답하게 하나니 이는 내 중심이 조급함이니라. 내가 나를 부끄럽게 하는 책망을 들었으므로 나의 슬기로운 마음이 나로 하여금 대답하게 하는구나. 내가 알지 못하느냐? 예로부터 사람이 이 세상에 생긴 때로부터 악인이 이긴다는 자랑도 잠시요 경건하지 못한 자의 즐거움도 잠깐이라. 그 존귀함이 하늘에 닿고 그 머리가 구름에 미칠지라도 자기의 똥처럼 영원히 망할 것이라. 그를 본 자가 이르기를 그가 어디 있느냐 하리라. 그는 꿈같이 지나가니 다시 찾을 수 없을 것이요 밤에 보이는 환상처럼 사라지리라. 그를 본 눈이 다시 그를 보지 못할 것이요 그의 처소도 다시 그를 보지 못할 것이며 그의 아들들은 가난한 자에게 은혜를 구하겠고 그도 얻은 재물을 자기 손으로 돌어줄 것이며 그의 기골이 청년같이 강장하나 그 기세가 그와 함께 흙에 누우리라. 아멘. 우리 욥기 20장 말씀 함께 읽어봤는데요. 이 욥기 20장 말씀은 우리가 읽었던 것처럼 나아마 사람 소발이 대답한 내용입니다. 누가 한 얘기에 대한 대답이냐면 욥이 한 것에 대한 대답입니다. 우리가 쭉 이렇게 살펴봤지만 이미 나아마 사람 소발이 한번 그 욥의 한 고백에 대해서 대답한 적이 있어요. 앞에 나오는데 오늘은 두 번째로 이제 나아마 사람 소발이 욥의 한 얘기를 이렇게 이야기한 거예요. 이렇게 보자면 욥이 두 번째 이야기를 한 거죠. 그리고 그 이야기를 듣고 소발이 다시 한번 대답하는 내용이 오늘 20장에 나와 있는 내용입니다. 앞에 욥이 두 번째로 한 내용은 뭐냐면요. 첫 번째는 그런 거예요. 자기가 겪는 고통이 너무나 심하기 때문에 그 자기의 그 삶, 내가 나의 생명에 대한 것들을 부인하는 것이 첫 번째였다면 두 번째는 그 세 친구들이 했던 모든 이야기들을 종합한 가운데 이제 욥이 그들이 했던 그 이야기들 그것이 맞지 않음을 반박하는 내용이었어요. 너희가 한 그 이야기들이 맞지 않다. 그런데 뭐가 맞지 않냐면 그들이 한 주장들이 다 틀렸다는 것이 아니라 지금 본인의 상황과는 맞지 않다라고 이야기하는 겁니다. 저번 시간에서 이야기했지만 세 친구들이 가지고 있는 그 바탕에는 지금 욥이 고난 가운데 있고 또 그 고난이 모두 죄의 결과로 인한 것이라고 이야기합니다. 악인이기 때문에 고통을 당하는 것이고 그 보여지는 상황만 바라봤을 때는 그가 악한 상황과 그 전에 지었던 그 죄로 인한 결과로 인하여 지금 고통 가운데 있다라고 이야기합니다. 그래서 뭐라고 결론을 냈냐면 결국 욥은 악인이다. 너가 악한 자다. 의로부터 벗어나 지금 악한 길에 서 있기 때문에 너가 고통 가운데 있다라는 그런 결론을 내리게 됩니다. 그것을 가지고 욥에게 이야기하는 거예요. 그래서 욥은 그 이야기를 듣고 다시 한번 자기가 변론하죠. 내가 이 고통 가운데 있지만 나는 죄를 지은 적이 없다. 나의 모든 죄는 하나님께로부터 분명히 이렇게 밝히 드러날 것이다. 그때에는 너희가 한 그 말이 도리어 죄로 드러날 것이고 그에 대한 응당한 죄값을 너희가 또한 치르게 될 것이다 라고 도리어 그들이 한 말이 잘못되었음을 지적하고 또 그것을 통하여 자기가 죄 없음을 이렇게 드러냈던 것이 욥이 한 두 번째예요. 그 이야기를 들은 그 세 친구가 다시 한번 한 사람 한 사람 자기가 자기의 주장을 이렇게 내어 비치는 장면이에요. 오늘 우리가 읽는 그 지금 소발의 두 번째도 마찬가지 이야기를 하고 있어요. 앞에 그 친구들이 이야기했던 것을 다시 한번 소발은 이야기하고 있는데요. 우리가 이렇게 거듭 반복되어지는 욥의 이야기를 그리고 그 친구들의 이야기를 들으면서 우리가 기억해야 될 것은 무엇이냐면 그 친구들의 관점 그리고 욥이 주장하는 그리고 점점 변해가는 그들의 그 고백을 한번 살펴보아야 되는데요. 사실 세 친구는 그 전에 했던 이야기랑 별반 다르지 않습니다. 비슷한 주장을 이야기해요. 그런데 욥은 조금씩 변해가요. 그 전에는 본인의 그 삶 가운데
본인에게 주어진 생명을 부인한다라면 이번에는 자기의 죄를 두 번째 했던 것은 내가 죄인이라고 너희가 이야기하는데 그것이 바르지 않다. 내가 나의 이런 죄 없음을 하나님께서 증명해 주실 거다라고 하나님 앞에 조금 더 초점을 두고 나아가는 그의 이렇게 주장이 바뀌어가는 모습을 우리가 확인할 수 있을 거예요. 그렇다면 지금 소발이 이야기하고 있는 이야기가 어떻게 바라봐야 되는지 우리가 좀 살펴보면서 우리 친구들이 믿음으로 어떻게 나아가야 되는지 좀 보려고 합니다. 앞에서 이야기했던 것처럼 소발은 여전히 같은 것을 가지고 지금 욥에게 이야기하고 있어요. 너가 죄 없다고 하는데 세상에 어떤 사람이 죄가 없을 수 있겠느냐? 우리가 욥의 상황만 보지 않고 소발의 이야기만 쭉 보면요, 다 맞습니다. 맞아요라고 이야기할 수 있어요. 왜냐하면 소발이 이제 12절부터도 뭐 계속해서 이야기하는 건데 뭐냐면 악인은 벌을 받는다는 거예요. 그리고 악인은 그렇게 길지 않을 거예요. 라는 것이 이야기입니다. 그래서 이렇게 이야기해요. 자, 4절에 보면 이렇게 얘기해요. 내가 알지 못하느냐? 내가가 누구예요? 욥에게 이야기하는 너가 알지 못하느냐? 너는 알아야만 한다는 것이고 너는 또한 알 것이라라고 이야기하는 거예요. 뭐를요? 예로부터 사람이 이 세상에 생긴 때로부터 모든 사람이 생긴 데는 창조를부터 얘기해요. 창조 때부터 지금까지 5절에 보면 악인이 이긴다는 자랑도 잠시요 경건하지 못한 자의 즐거움도 잠깐이다. 이것은 무엇이냐면 악이 오래가지 않을 거예요. 그렇게 길지 않을 거라는 거예요. 악은 결국 끝이 있다는 이야기예요. 그리고 악한 자들이 누리는 그 악함으로 인하여 취하게 되는 그들의 기쁨. 악한 사람들은 그 악함을 사실 죄의식보다는 기쁨으로 누리게 되는 경우가 많죠. 죄를 짓고도 그것을 이렇게 회개하거나 반성하기보다 그게 죄인 줄 모르고 그 죄의 쾌락을 즐기게 됩니다. 세상 사람들 가운데 하나님 앞에 서지 않고 또 예수 그리스도를 모르는 사람들은 죄를 지음도 또 그들이 살아가는 그 삶 가운데 죄가 무엇인지 모른 채 살아가는 그들의 삶이 즐겁고 영원할 것 같지만 그러나 분명한 것은 그 끝이 있고 그리고 마지막 하나님 앞에 섰을 때는 분명히 그들의 삶을 하나님께서 하나님의 기준을 가지고 심판하신다는 것이 성경이 우리에게 이야기해 주는 거예요. 그렇게 보자면 소발이 하는 이야기는 틀리진 않아요. 맞는 이야기를 하고 있는 거예요. 왜냐하면 그것만 보자면, 그죠? 또 계속해서 이야기하는 것은 무엇이냐면 그 존귀함이 하늘에 닿고 그 머리가 구름에 미칠지라도 이것은 무엇이냐면 존귀함이 하늘에 닿는 것은 뭐냐면 그들 스스로 자랑함이 그 악한 자들이 갖고 있는 그 권세 아니면은 이게 그만큼 높다라는 거예요. 하늘에 닿을 만큼 또 구름에 미칠 만큼 그들의 교만도 높아지고요. 그들이 스스로 자랑함도 높아지고요. 세상에서 바라봤을 때 굉장히 커 보이죠. 높아 보이죠. 그들이 가지고 있는 그들의 위치나 그들이 지금 누리고 있는 것들이 굉장히 높아 보이고 좋아 보이고 그런 상황들이 높아 보이지만 그러나 7절에는 뭐라고 얘기해요? 자기가 자기의 똥처럼 영원히 망할 것이다. 이 표현이 굉장히 이렇게 직접적이죠. 똥과 같다는 거예요. 너희가 그렇게 자랑하는 것도 또 너희가 이렇게 높이 보이는 그것도 결국은 망할 것이라는 거예요. 어떻게? 똥처럼. 아무런 가치가 없어진다라는 거예요. 배설물처럼 여겨진다라는 거예요. 여러분, 세상에서 자랑하는 것들, 또 세상에서 이렇게 좋아 보이는 것들, 성경은 이야기하죠. 그것이 영원하지 않다라고 분명히 이야기하고 있어요. 이렇게 보자면 소발이 하는 이야기는 맞고 또 맞아요. 그죠? 그래서 7절에 보면 이렇게 뒤에 보면 그를 본 자가 이르기를 그가 어디 있느냐? 이게 뭐냐요? 어디 있는데? 그 영원함이 어디 있는데? 그러니까 예전에 악했던 그 자랑하는 자들이
다 어디 갔냐라는 거예요. 결국은 소멸된다는 거. 결국은 끝이 있어서 그렇게 자랑하는 자들도 결국은 지금 존재하지 않는다라고 이야기하는 거예요. 그것이 영원하지 않다라고 지금 소발은 이야기하는 거예요. 이것은 지금 욥의 상황을 보고 사실은 이렇게 비꼬는 거예요. 네가 자랑했던 그 부, 너가 가지고 있었던 그 모든 권세와 부가 어디 갔느냐. 그러니 너는 악한 자의 길, 악한 그 자가 받아야 될 심판을 너가 받았다라는 그런 결론을 내고 싶기 때문에 지금 소발은 계속해서 이런 이야기들을 이야기하는 거예요. 너 지금 상황을 봐라. 너가 지금 처한 것을 봐라. 이것이 어떤 심판의 결과가 아니고서는 어떻게 설명이 될 수 있겠느냐. 너가 받는 고난은 결국 죄로 인한 것이다라고 지금 이야기하고 있는 거예요. 어떤 상황적으로 인간적인 눈으로 바라봤을 때의 지금 욥의 모습을 보면 마치 하나님의 심판이 그에게 임한 것 같고 악한 자가 겪어야 되는 그런 고난들, 악한 자가 받아야 되는 심판을 지금 겪는 것 같은 그런 상황 가운데 있어요. 8절에서 이야기하는 것, 또 9절에서 이야기하는 것도 결국은 무엇이냐면 그것이 영원하지 않음에 대해서 거듭 이야기하는 거예요. 8절에 보면 그는 꿈같이 지나가니 다시 찾을 수 없을 것이요 밤에 보이는 환상처럼 사라지리라. 어떻게 돼요? 이게 지나간다는 거예요. 그것이 꿈과 같을 거라는 거예요. 잠깐이라는 거예요. 길지 않을 거라는 거예요. 뭐가요? 악한 자가 꿈꾸는 것, 악한 자가 갖고 있는 그런 악으로 인하여 이루어지는 모든 것들. 우리 친구들이 앞에서 봤다면 친구들이 지금 그 가정하는 것, 그 욥을 향하여 이야기하는 것은 무엇이냐면 너가 지금 겪는 고난은 결국 너가 악함 가운데, 사실 욥이 가졌던 그 재물들도 친구들은 뭐라고 평가하냐면 너가 그 재물을 어떻게 얻은 거냐면 악한 방법으로 얻었지 않느냐, 그러니 그것들이 소멸되지 않았냐라고 앞에서 이야기하는 것을 우리 친구들이 기억하는지 모르겠지만 어쨌든 우리 친구들 이렇게 앞에서 분명히 이야기하고 있어요. 앞에서 친구들이 너가 재물도 악한 방법으로 얻었으니까 소멸된 것이고 너의 자식들도 죄를 지었으니까 그렇게 심판을 받은 것이고 너가 지금 받는 고통, 그런 지금 몸에 있는 모든 질병들도 결국 죄로 인한 것이다라고 이야기하는 거예요. 그래서 봐라, 너가 그것이 지금 네 상황에서 봤을 때는 소멸되지 않았느냐. 부도 또 그 많은 자식들도 건강도 다 소멸되어지지 않았느냐라고 지금 이야기하는 거예요. 그죠? 9절도 보면 그를 본 눈이 다시 그를 보지 못할 것이요 그의 처소도 다시 그것지 못할 것이다 라는 것은 무엇이냐면 이제는 찾아볼 수 없다라는 거예요. 그렇게 자랑하는 자들, 그렇게 하나님 앞에 악으로 인하여 번성하였다 자들을 다 사라진다고 그렇게 이야기하고 있어요. 10절은 이렇게 이야기해요. 그의 아들들은 가난한 자에게 은혜를 구하겠고 또 그도 얻은 재물을 자기 손으로 돌어줄 것이며 라고 이렇게 이야기하는 것은 무엇이냐면 결국 욥이 지금 이야기하는 것처럼 그 의로움 또 의롭다고 이야기하는 것들이 결국은 그렇지 않다라고 이야기하면서 너가 지금 계속 그렇게 주장하고 있는데 결국 그것이 너의 자녀들에게는 수치로 돌아갈 것이야 라는 것을 이렇게 돌려 이야기하는 거예요. 그의 아들들은 가난한 자에게 은혜를 구하겠다는 것은 무엇이냐면 쉽게 얘기하면 구걸이죠. 또 그도 얻은 재물을 자기 손으로 도로 돌려준다는 것은 무엇이냐면 그 재물로 얻은 것이 본인이 소유할 것이 아니기 때문에 돌려주는 거예요. 그죠? 그래서 11절에 보면 그의 기골이 청년같이 강장하나 그 기세가 그와 함께 흙에 누우리라 라고 이야기하는 것은 결국 오래 가지 않을 거라는, 지금은 강장한, 건강한, 아니면 이렇게 왕성한 것 같은 상황이지만 곧 소멸된다는 거예요. 그 기세가 그와 함께 흙에 누우리라, 곧 소멸될 것이다, 끝이 있을 것이다 라는 이야기를 지금 해주고 있는 거예요.
자, 이렇게 살펴보자면 지금 소발이 이야기하는 것들은 어때요? 맞는 것 같아요. 의의 관점에서 아니면 하나님이 말씀하시는 그런 말씀의 일부분만을 봤을 때는 맞는 것 같아요. 그리고 우리가 만약에 앞에 그 1장, 2장에 하나님과 사탄이 했던 것들과 또 우리 친구들이 욥을 읽었다라면 저 마지막 부분에 하나님이 지금 욥과 그 친구들이 했던 대화들에 대해서 어떻게 평가 내리는지 우리 친구들이 안다라면 이 소발의 이야기가 어떤지 우리가 판단할 수 있어요. 뭐라고 판단하냐면 틀렸다라는 거예요. 맞지 않다라고 이야기할 수 있어요. 그런데 앞에 1장과 2장을 모르고 또 뒤에 하나님이 하신 이야기를 모르는 상태에서 지금 우리가 소발의 이야기만, 지금 20장의 이야기만 본다라면 우리도 똑같이 소발이 갖고 있는 생각을 가질 거예요. 그리고 우리도 그렇게 똑같은 잘못을 할 거예요. 그게 중요한 거예요. 우리가 말씀에 대해서 또 하나님의 그 관점에 대해서 제대로 보지 않은 채 하나님의 마음이 무엇인지 모른 채 하나님의 뜻이 무엇인지 모른 채 이 한 단면만 보자면 한쪽 부분만 보자면 지금 소발이 보는 것과 똑같은 것을 보게 되는 거예요. 우리가 어떤 세상을 바라보거나 아니면 우리의 삶을 우리가 스스로 바라봤을 때 믿음의 눈으로 또 하나님의 관점으로 이렇게 바라보지 않고 어떤 것을 바라본다면 소발이 하고 있는 잘못된 그런 생각들 또 그렇게 실수일 수 있어요. 왜냐하면 소발이 하나님의 마음을 모르기 때문에 그래요. 세상의 지식과 본인이 똑똑하다고 생각하지만 그렇지 않다라는 거예요. 이 시작이 어디서 잘못됐냐면 나로부터 시작된 것이 잘못된 거예요. 자, 이것이 어디 보냐 2절에 그렇게 되어 있어요. 그러므로 내 초조한 마음이 나로 하여금 대답하게 하나니 이는 내 중심이 조급함이니라 라고 이야기하고 있는데 여기 보면 내 초조한 마음이 무엇에 대한 초조한 마음, 그게 급한데 뭐가 급하냐면 그 욥이 한 대답한 내용을 듣고 내가 더 이상 긴장해서 더 이상 이렇게 가만히 지켜볼 수 없다라는 이야기예요. 왜냐하면 욥이 틀렸다라고 빨리 이야기하고 싶은 거예요. 욥의 이야기를 듣고 내가 더 이상 가만히 있을 수 없다라는 거. 왜냐하면 욥이 틀렸기 때문에, 욥이 틀렸다라고 생각하기 때문에. 왜요? 나의 관점에서 내가 지금까지 들어오고 보고 경험한 것을 바탕으로 봤을 때 지금까지 아까 우리가 쭉 읽었지만 지금 아까 우리가 읽었던 거에 이런 거 있잖아요. 내가 알지 못하냐 예로부터 사람이 이 세상에 생긴 때로부터 뭐예요? 봐라 지금까지 모든 세대를 통해서 지금 단정 짓고 있는 거예요. 이렇게 딱 정하고 있는 거예요. 지금까지 모든 일들, 지금까지의 모든 이렇게 세상의 일들을 봐라. 어때? 너가 분명히 악함 때문에 죄를 받는 거야 라고 소발은 지금 이야기하고 있는 거예요. 그래서 그 시작이 어디예요? 나예요. 내가 보건대 지금까지 이렇게 봐봐라. 하나님의 관점에서 하나님의 마음에서가 아니라 내가 경험한 것들, 내가 아는 지식 안에서 소발은 지금 욥에게 이야기하고 있는 거예요. 이 초조한 마음이 나로 하여금 대답하게 하나니 누가 대답해요? 내가 대답한다는 거예요. 누구에게? 욥에게. 욥이 한 것들. 그리고 내 중심이 조급함이다. 같은 내용이죠. 내 마음이 지금 조급함, 내 중심이 조급하다는 거예요. 내 마음이 초조하고. 그래서 3절에 보면 또 누가 등장해요? 내가 나를 부끄럽게 하는 책망을 들었으므로 나의 슬기로운 마음이 나로 하여금 대답하게 하는구나. 서브젝트가 누가요? 나. 내가 조급하고 내가 욥에게 지금 이야기하고 있는 소발은 나에로부터 시작되는 모든 것들로 그에게 지금 이야기하고 있어요.
우리 친구들 삶을 살아가는데 매일매일 삶 가운데 나의 삶의 시작이, 그리고 나의 삶의 주어가 내가 아니라 하나님이 되어야만 해요. 우리 담임 목사님께서, 장원 목사님께서 설교 가운데 얘기하신 것처럼 어떤 삶의 주제, 삶의 주어가 내가 아니라 믿는 사람들은 누가 돼야 돼요? 하나님이 돼야 돼요. 어떤 상황을 바라보거나 어떤 누군가를 향한 그 마음의 중심이 누구로부터 시작돼야 되냐면 내 가운데 역사하시는, 아니 하나님이 역사하신 가운데 나의 삶을 이끌어 가시는 그 하나님을 주어로 삼아야만 해요. 삶의 모든 것들에. 그래서 어떤 것을 볼 때, 누군가를 바라볼 때 나의 눈이 아니라 내 가운데 일하시는, 내 안에서 일하시는, 나의 삶을 이끌어 가시는 그 하나님의 관점과 하나님의 마음과 하나님의 눈으로 상황을 보고 또 삶을 바라봐야 한다는 거예요. 소발은 그런 관점에서 지금 어떤 일부분 또 잘못된 눈을 가지고 욥을 바라보면서 그를 평가하고 또 그를 정죄하고 있어요. 또 하나 지금 소발이 하고 있는 것 중에 또 하나는 뭐냐면 그 때와 장소에 대한 모든 것들도 본인이 평가하고 또 판단하고 있다라는 거예요. 무엇보다 그 때를 나타낼 때 지금 욥은 어떤 상황만 보고 있어요? 지금만 바라보고 있어요. 또 과거의 일들과 이렇게 맞물려 있어요. 그런데 놓치고 있는 것이 무엇이냐면 하나님의 때를 놓치고 있다는 거. 하나님의 시간, 하나님이 일하시는 시간, 하나님이 역사하시는 시간에 대한 것들을 보지 못한다는 거예요. 아까 목사님이 이야기했죠. 앞에 욥기 1장, 2장에 대한 것을 지금 소발은 몰라요. 또 나중에 욥기 후반부에 일어나는 그 하나님이 하실 일에 대한 것들을 몰라요. 그죠? 모를 수밖에 없죠. 어찌 보면. 왜냐하면 내가 너무 강하기 때문에 그래요. 지금 내가 보고 있는 것이 맞다라는, 나의 시간에, 지금 나의 판단에 욥을 바라보는 것이 맞다라는 거예요. 그래서 어느 시점만 봐요? 지금 욥의 시점, 욥의 지금 시간만 봐요. 지금 보니까 너가 이렇게 되었구나. 너가 악하기 때문에 너가 죄로 이렇게 되었구나. 그리고 이렇게 되었기 때문에 너는 악함 가운데 있고 죄 가운데 있구나 라고 이야기하고 있어요. 예를 들어서 이런 거예요. 이스라엘 백성들이 어느 실패한 시간들이 되게 많아요. 예를 들어서 바벨론에게 잡혀갔던 시간들, 아니면 그 애국 가운데 노예 생활했던 그런 시간들. 그럼 그 시점만 보자면, 그 때만 바라보자면 이스라엘 백성들, 특히 이스라엘 백성들 가운데 하나님의 놀라운 일들은 어떤 거예요? 실패한 거예요. 내가 하나님을 잘 믿고 내 삶 가운데 하나님을 따르는 삶이, 이렇게 삶을 살아가다가 내가 실패한 것 같고 또 내가 어떤 상황 가운데 어려움을 처하면 그것이 무엇과 연결되냐면 하나님의 실패와 하나님의 일하심의 실패와 이렇게 연결될 때가 있어요. 그런데 그렇지 않다라는 거예요. 내 삶이, 만약 예를 들어서 목사님의 삶이 80년 이제 반 지났는데 그 80년의 삶 가운데 실패하는 삶들이 굉장히 많아요. 실패했던 삶 많고요. 앞으로도 실패를 경험할 때가 있을 거예요. 그렇다면 그때마다 목사님이 하나님, 하나님이 이렇게 부르셨는데 하나님 실패하셨어요. 내 삶을 보니까요 실패해요. 하나님은 실패하셨군요. 이렇게 평가하는 건 잘못된 걸까요? 잘한 걸까요? 잘못된 거죠. 어느 한 시점에, 어느 한 타임에 그때만 바라보면서 하나님이 하시는 일들, 또 하나님의 하나님 되심에 대한 것들을 우리가 감히 평가할 수, evaluate 할 수도 없지만 그것만 가지고 하나님을
이렇게 나타낼 수는 없어요. 그런데 지금 소발은 지금 욥이 겪고 있는 그 고통의 시간만 바라보면서 하나님에 대한 것들, 또 하나님의 관점으로 그를 평가하고 있는 것 같아요. 여러분 어떻게 생각하세요? 지금 소발이 하고 있는 게 맞는 것 같아요. 그런데 우리도 너무나 쉽게 이렇게 실수할 수 있어요. 아니, 잘못된 평가들을 할 수 있어요. 목사님이 지금 두 가지를 이야기했어요. 우리 친구들이 두 가지 꼭 기억할 수 있었으면 좋겠어요. 뭐예요? 하나는 나의 삶을 이끌어 가시는 분이 누구신지에 대한 분명한 것을 우리 친구들이 가지라는 거예요. 내 삶을 이끌어 가시는 분, 믿음은요, 나의 삶의 주인이 바뀌어가는 거예요. 그 사형리라는 게 있어요. 뭐냐면 Four Spiritual Principle이라는 그런 것이 있는데, 거기 보면 이렇게 네 가지 영적인 원리에 대해서 설명해주고 있어요. 그리고 마지막에 이제 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 구원해 주시고, 그 구원을 통하여 그 이후의 삶을 구원 받은 자로서의 삶을 살아가도록 한다는 것이 네 번째 원리인데, 그때 그림이 하나 있는데 그 그림이 뭐냐면 이렇게 삶의 원이 있어요. 근데 그 원에 예수님을 만나기 전의 삶은 그 삶의 중심에 누가 있냐면 내가 있었어요. 그리고 예수님을 만난 다음의 삶, 구원받은 자로서의 삶 뒤에는 그 삶의 중심에 누가 있냐면 하나님이 있어요. 그것이 네 번째 원리예요. 우리의 삶도 마찬가지예요. 우리가 믿음으로 살아간다는 것은 나의 삶의 주인을 나에서 하나님으로 옮겨 놓는 거예요. 그리고 그것을 고백하며 매일매일 살아가는 것이 우리가 구원받은 자로서, 믿는 자로서의 삶이라는 거예요. 그리고 두 번째는 나의 시간에 하나님께서 매일매일 삶, 내가 채워가는 하루의 삶 가운데 그 시간을 나의 시간이 아니라 하나님의 시간으로 삶을 살아가는 것, 그것이 믿는 자로서의 삶이라는 거예요. 사랑하는 청소년 친구들, 우리가 이 말씀을 읽습니다. 욥기를 계속 읽으면서 사실 매일매일 고통스러운 가운데 있는 그 욥기를 바라보면서 사실 이렇게 외면하고 싶어요. 지금 욥의 친구들이 사실은 그런 거예요. 좀 멀리 떨어져 있어요. 그리고는 본인들은 지금 본인들의 삶은 I'm okay, so 나의 믿음도 okay라고 생각해요. 왜냐하면 욥을 그렇게 평가해버린 거예요. 마치 세리를 두고 기도했던 바리새인처럼, 주님 감사합니다, 내가 세리와 같지 않아서요. 욥의 세 친구들도 마찬가지예요. 욥이 겪는 고난을 통하여 지금 나는 건강하고 나의 문제가 없기 때문에 나는 어떤 거예요? 나는 의로운 거예요. 나는 믿음으로 괜찮은 거예요. 여러분, 그렇게 삶을 살지 않길 바라요. 그런 믿음이 아니길 바라요. 내 삶 가운데 아무것도 일어나지 않고 내가 교회 다니면서도 정말로 학교 생활도 괜찮고 친구들과 모든 관계가 괜찮은 것 같고, 그러면 나는 믿음이 괜찮은 거예요. 하나님과 관계가 괜찮은 거예요. 아니요, 그렇지 않아요. 매일매일 정말로 씨름해야만 해요. 하나님과의 관계를 놓고 내가 정말 하나님 앞에서 온전히 서갔는지, 또 하나님만을 바라보는 삶을 살아가고 있는지, 내가 말씀을 읽을 때 그냥 오늘 한 절 끝, 내가 한 장 읽었으니까 끝인지, 아니면 이 말씀 가운데 정말 하나님의 말씀이 무엇인지, 하나님이 나에게 주시고자 하는 것이 무엇인지, 그것을 깊이 정말로 하나님의 말씀으로 받는 것, 어떤 삶이 정말로 중요한지 우리 친구들이 일주일 동안 고민하고 씨름할 수 있었으면 좋겠어요. 매일매일 욥의 친구들과 욥의 그 씨름 가운데, 아니면 어떨 땐 이럴 수도 있어요. 하나님 지금 바로 말씀해 주시지, 42장 아니 이제 30 뒤에 후반부 갈 때 가면 이제 하나님께서 말씀하시지만, 그 가운데 사실은 하나님은 가만히 계세요. 가만히 계신 것 같아요. 사단이 욥을 시험하는 그 장면 가운데서도
가만히 두세요. 왜 그러실까요? 왜 하나님께서는 지금 가만히 욥을 바라보실까요? 우리 친구도 한번 고민해 보세요. 이제 뒤로 가면 왜 그러시는지에 대한 것들, 그리고 그것을 통하여 하나님께서 원하시는 것이 무엇인지 우리 친구들이 욥기를 통하여 깨달을 수 있기를 주님의 이름으로 소망합니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑과 은혜로우신 하나님 감사합니다. 욥기를 통하여 우리가 욥이 겪는 고난을 보게 하시고 고통을 보게 하시고 욥이 겪는 그 고통 가운데 그의 고백과 새 친구들이 하는 그 이야기들을 들으면서 나의 믿음을 점검케 하시고 내가 하나님 앞에서 정말로 하나님의 마음으로 나의 삶을 또 세상을 바라볼 수 있는 그 온전한 믿음이 우리 가운데 자라날 수 있도록 인도하여 주옵소서. 매일 실패하고 또 시련 가운데 넘어지고 또 반복되어지는 그런 삶 가운데 나의 믿음이 괜찮은 것 같다라는 착각, 아니 주님, 내가 어떤 믿음의 자람 또 믿음이 이렇게 하나님 앞에 서는 것을 주님 나의 관점이 아니라 하나님의 관점으로 바라볼 수 있게 하시고 자라남이 기쁨이 되게 하시며 그 자라남 가운데 하나님을 더욱더 알아갈 수 있으며 그를 통하여 하나님과의 깊은 만남이 우리 청소년 때부터 우리 친구들의 삶 가운데 넘칠 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 그렇게 일주일 동안 주님 믿음으로 자라며 씨름하고 그 가운데 또 자라날 수 있는 우리 친구들의 삶이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 주님이 가르쳐 주신 기도로 예배 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지리이다. 오늘날 우리에게 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.